वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बाणी चैनल वेखण वाले सारे दर्शकों का मैं रमनदीप कौर निग्गा स्वागत करदी हाँ। तो दर्शकों, जिवें कि आपां सारे जानते हैं कि अज भी सवेरे तुहाडे नाल जिहड़ी जानकारी सांझी कीती सी, अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी के वल्लों जिहड़ा एक सलाह उन्होंने वल्लों दी गई है। अपने पेज के उपर उन्होंने एक वीडियो सांझी की सी, जिस दे विच उन्होंने काफ़ी सारिया गल्लां कहीआं, पर उन्होंने गल्लां दे विचों एक ही गल नूं जिहड़ा बाहर रख के एक ही गल नूं मूहरे रख के जिहड़ी लगातार उहदे ते प्रतिक्रियावां दित्तियां जा रही ने। तां वो गल जिवें कि सवेरे भी तुहाडे नाल सांझी कीती सी आपां कि अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी होणां दे वल्लों कहा गया है कि हर एक सिख दे कोल लाइसेंसी हथियार होना जरूरी है। तो उन्हों की प्रतिक्रिया उन्होंने ही इस सलाह के उत्ते इस गल के उत्ते है ना सारिਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ प्रतिक्रियावां दित्तियां जा रही ने। तो उत्थे ही जिन्हां दे वल्लों जथेदार साहिब के बयान के उत्ते जथेदार साहिब की इस गल के उत्ते जिन्हां दे वल्लों वख-वख उन्हां दे पक्ष दे विच नहीं, मतलब उन्होंने इस गल का विरोध करते हुए प्रतिक्रियावां दित्तियां जा रही ने। उन्होंने जेकर SGPC के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी होना की गल करिए, अज उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने प्रति दी है जिन्होंने जथेदार साहिब के बयान को गलत करार दिता है। एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी होना ने कहा है कि अकाल तख्त साहिब के जथेदार जिहड़े उन्होंने वल्लों जिहड़ा बयान दिता गया वो कुछ सोच समझ के दिता गया है। तो नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि सिखां की सुप्रीम पावर है, अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिखां की सुप्रीम पावर है। उन्होंने वल्लों दिता गया बयान के उत्ते कोई किंतु परंतु जड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिखां की सरमोर संस्था के उत्ते बतौर जथेदार के वजों सेवा निभा रहे अकाल तख्त साहिब के जथेदार वो साडी सुप्रीम पावर ने। नाले उन्होंने ये भी गल कही है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के वल्लों जिहड़ा बयान दिता गया वा, जिहड़ी प्रतिक्रिया दी गई है, उन्होंने कहा कि उन्होंने जथेदार साहब नूं हटाउण की गल भी कही है। तां उत्थे ही राजा वड़िंग नूं जथेदार के अहुदे का ज्ञान नहीं है। हरजिंदर सिंह धामी उन्होंने कहा कि शायद राजा वड़िंग नूं पता नहीं है, कांग्रेस के जिहड़े विधायक ने उन्होंने राजा वड़िंग जी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग तो उन्होंने दिते हुए बयान के उत्ते उन्होंने प्रतिक्रिया के उत्ते एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी होना ने कहा कि शायद उन्होंने पता नहीं है कि जथेदार साहिब की की अहुदा है, कि साडी उन्हां दी अहमियत है साडे सिख समाज दे विच। ते उन्होंने दस्सिया है कि अपनी प्रतिक्रिया दे विच अपने बयान दे विच उन्होंने कहा है कि एक सत्कारित अहुदा है। जेकर उन्होंने कहा कि राजा वड़िंग नूं नहीं पता कि अकाल तख्त साहिब के जथेदार कौन ने, तो मैं दस दियां बहुत ही सत्कारित अहुदा है उन्हां दा, साडी सिख कौम दी सुप्रीम हुंदे ने ओह। उन्होंने कहा है कि जथेदार दे वल्लों दिता गया बयान वाजिब है। एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी उन्होंने कहना है कि अकाल तख्त साहिब के जथेदार के वल्लों दिता गया जिहड़ा बयान है वो बिल्कुल सही है अते सिख धर्म दीआं परंपरावां दे अनुसार है। उन्होंने कहा कि अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने कोई हुक्म तो नहीं जारी कर दिता, उन्होंने तो सिर्फ सलाह ही दी है। तो बाकी अगे सरकारां भी सोचदियां ने इस गल दे उत्ते, और वैसे भी बाकी सरकार नूं अधिकार है। उन्होंने ये भी गल कही है कि किस नूं हथियार देना, लाइसेंसी हथियार देना नहीं देना, ये अगे सरकार का काम है। पर उन्होंने कहा है कि अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने होर भी बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां कईयां सन अपने उस सलाह दे विच। उन्होंने कहा है कि वध तो वध अपने बच्चों नूं वध तो वध नौजवान गतके दे नाल जुड़न, है ना, गतका सीखण, उन्हां नूं होर अगे गुरसिੱਖੀ जीवन जिउण दे लई प्रेरिया जावे। तां और उत्ते ही उन्होंने भी एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी होना की गल जिक्र करिए तो उन्होंने कहा कि लाइसेंस देने का काम सरकार का है, और कोई हुक्म तो जारी नहीं हो गया। अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने ये तो नहीं कह दिता कि सारिਆਂ ਨੂੰ लाइसेंस जारी कर दो, ये असीं हुक्म जारी करते हैं, या सारे जने हथियार रख ही लो, ये साडा हुक्म है। अजिहा कोई हुक्मनामा जारी नहीं होया। उन्हां दी वीडियो दे विच उन्हां दी जिहड़ा बयान है या उन्हां दी जो सलाह है उहदे विच उन्हां ने यह एक सिर्फ सलाह दी है। ते नाल ही SGPC के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी होना ने यह भी कहा है कि उन्होंने कहा कि आदि काल गुरु काल तो ही सिख परंपरावां अनुसार सिख समय की हानि हुंदे होए हथियार अपने नाल रखते हैं, पर अज तक यह इतिहास गवाह है ना तो सिख की तलवार किते किसे कह सकते हैं किसी बेकसूरे के उत्ते उठी है, हमेशा जुल्म के लिए ही तलवार उठी है।
सिर्फ सिख धर्म की रखिया दे लई ही सिख ने हथियार नहीं चुकिया, हमेशा हर एक धर्म की रखिया दे लई, इंसानियत दे लई, इंसानियत दे भले दे लई सिख ने हमेशा ही हथियार चुके ने। ते गल की जाए तो आप यही कहांगे कि जदों जुल्म अपनी एक हद पार कर जाता है उदों सिख मजबूर हुंदा है उस जुल्म का टाकरा करन दे लई, उस जुल्म नूं खत्म करन दे लई। क्योंकि धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज जी ने जो मीरी ते पीरी दो तलवारां धारण कीतियां तां उन्होंने भी यही गल कही सी कि मेरी भेटा तकड़ा सिख, मेरी भेटा जेकर तुसीं मैनूं खुश करना चाहुंदे हो तां मेरी भेटा यही होवेगी कि हर एक सिख नूं घोड़सवारी आउणी चाहीदी है, हर एक सिख तकड़ा होना चाहिए। क्योंकि जुल्म नूं सहना ते कमज़ोर होना उन्होंने कहा कि गुनाह है, एक बहुत वड्डा गुनाह है जुल्म नूं सहना ते कमज़ोर होना। तो इस ये जिहड़ी प्रतिक्रिया वा इहदे उत्ते वख-वख तरह के सवाल भी जिहड़े चुके जा रहे ने। जिहड़ी यह एक अकाल तख्त साहिब के जथेदार होना दे वल्लों एक वीडियो सांझी की गई है, उहदे उत्ते सवाल भी चुके जा रहे हैं। तो इन्हां प्रतिक्रियावां दे उत्ते तुहाडी की राय है, तुसीं भी अपने कमेंट्स जिहड़े जरूर करो आपां, क्योंकि सारिआं नूं हक बनदा आपदी आपदी राय रखण दा और चिंता प्रकट करन दा साडे सिख मुद्दिआं दे उत्ते। तुसीं सारे आपदे आपदे सुझाव रखो, आपां सारे ही तुहाडी सलाह नूं भी नाल लैके चलदे हुंदे आ, नाल ही मैं साझा करदे आ। बाबा मान सिंह जी वाहिगुरू जी लिखते हैं, रसपिंदर सिंह जी, कौर सुरप्रीत जी, अमरीक सिंह जी, कौर सुरप्रीत जी लिख रहे हैं, हाँ जी जथेदार जी ने कोई गलत गल नहीं बोले। कौर सुरप्रीत जी लिख रहे हैं, जो भी उन्होंने बोलिया बिल्कुल सही बोलिया, ते नाल अगे नवीं पीढ़ी नूं सिक्खी नाल जोड़ी रखिए, इस विच कोई गलत नहीं बोलिया उन्होंने। साहिब सिंह खालसा वी शुड बी गैदर्ड आर्म्स फॉर फ्यूचर, इट्स कंपलसरी। बिल्कुल वीर जी तुसी सही कह रहे हो, लेकिन उन्होंने जिवें भैन कौर सुरप्रीत होना ने लिखा कि उन्होंने नाल भी सुनेहा दिता है कि आने वाली पीढ़ी नूं कहा कि वध तो वध सिक्खी दे नाल जुड़ो, गतका सिखो, है ना, बच्चों नूं पंजाबी भाषा दे नाल जोड़िया जाए। होर भी बहुत सारे सुनेहे उन्होंने वल्लों इहदे विच दिते गए ने अपनी इस वीडियो दे विच, लेकिन किसी गल नूं मुद्दा बना लेना या किसी गल नूं इउं ही एक गल नूं पर्टिकुलर पिक करके उहनूं फिर अगे कॉन्ट्रोवर्शियल विषय दे वल नूं लै जाना, ये शायद ये आपां कह सकते हैं चंगी गल नहीं हैगी। इहदे नाल की हुंदा कि भरम भुलेखे पाए जांदे ने, क्योंकि पंजाब तो गुरुआं पीरां दी धरती है, तो पंजाब की धरती दे उत्तों मुख मंत्री दे वल्लों इहो जिहे बयान आउणा, क्या उसनूं आपां कह सकते हैं कि पंजाब के इतिहास बारे नहीं पता कि किन्ना गुरुआं दी शहादत दे होई है, किस तरीके दे नाल किन्ना किस चीज़ दे उत्ते साडी सिख कौम दीआं नीहां खड़ियां होईयां ने, कुर्बानियां दा भरिया होया उन्हां नूं पंजाब दी धरती दे बारे तो जाणू होना। दलजीत सिंह पारस जी, नाइस डिसीजन। बिल्कुल वीर जी, जिद्दां कि तुसी कहा कि हाले जिद्दां मैं पहला भी गल कही है कि हाले इहदे उपर कोई हुक्मनामा नहीं जारी होया, सिर्फ एक सलाह दी गई है कि उन्होंने अपने वालों एक सलाह दी है। बाकी किनूं लाइसेंस देना, क्योंकि हुण जेकर आप गल करिए तो बहुत सारे इहो जिहे अमीर घरां दे बच्चे ने, बहुत सारे इहो जिहे अमीर लोग ने ਜਿਹੜੇ शौकिया तौर के उत्ते लाइसेंस लैके हथियार रखी बैठे ने, तो उन्हां दे उत्ते अजकल कार्रवाई नहीं हुई। आपां जेकर यूं गल करिए, कई बारी किसी भीड़ वालियां थावां दे उत्ते आपां लगातार वेखदे हां भी उत्थे आपदे हथियार दे नाल गोली चला दित्ती गई या कोई हादसे का शिकार हो गया। विआहां दे विच जेकर गल कीती जावे तां इहो जिहे मसले सामने आउंदे ने, पर अपने सैल्फ डिफेंस वास्ते अकाल तख्त साहिब दे जथेदार होना दे वल्लों एक सलाह दित्ती गई है, तो उस सलाह नूं भी इउं अजीब तरीके दीआं प्रतिक्रियावां दे विच लै लैना। ते नाल ही जिवें मैं पहलां भी गल सांझी कीती है कि उन्होंने अपनी वीडियो दे विच बच्चों नूं गतका खेडण दे लई भी प्रेरिया। उन्होंने कहा कि ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़े साडे सिख नौजवान ने, क्योंकि उहदे विच भी वख-वख तरह दीआं जेकर स्टिक्स की गल कीती जावे, वख-वख तरह दे जिहड़े हथियार नहीं आपां कह सकदे अपनी सैल्फ डिफेंस दे लई जिन्हां चीज़ां की वरतों की जाती है वो सारे दसे जाते हैं। तो उहदे वल भी जिहड़ा प्रेरिया वा गुरसिੱਖੀ जीवन जिउण दे लई भी प्रेरिया हैगा। तो पंजाब की धरती दे विच रहिंदे
ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਤੇ ਨੀਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਠੀਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਿਆ, ਉਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਛ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੁਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੋਭਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੀ।
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਗਲਤ ਆ? ਇਹ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਿੰਘਨੀ ਸਿਮਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਡਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਨੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਾਈਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਾਂਗ ਹੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ। ਤੇ ਕੌਰ ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਰਮਨ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਰ ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਗ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਮਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜੋ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਮਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਿਚਲਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਂਭਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਕੌਰ ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੈਣ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯੈਸ ਗੁੱਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਅਜਮੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੀ 84 ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ।
ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਖੂਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਆਪਦੀ ਸਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਆ ਉੱਥੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਸਲਾਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।